स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। अज संयुक्त किसान मोर्चे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी दलों के नाल एक अहम मीटिंग की कि सियासी प्रचार किवें दा होना चाहिए, चोण प्रचार किवें दा होना चाहिए, ये असीं तय करांगे कि पंजाब दे विच चोण प्रचार किवें दा होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे नाल मीटिंग की। मीटिंग तो बाद एक प्रैस कॉन्फ्रेंस राही अपना संदेश जारी कर दिता, ऐलान कर दिता कि पंजाब दे विच कोई भी पोलीटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलीटिकल पार्टियों नूं असीं हुक्म सुनाने कि कोई भी पोलीटिकल एक्टिविटी जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलीटिकल पार्टियां ने आपो अपने तर्क ने जिहड़े वो संयुक्त किसान मोर्चे के सामने रखे और उन्हां बारे खास कोई गल संयुक्त किसान मोर्चे ने नहीं कही, पर यह जरूर साफ कर दिता कि जेकर साडे कहण दे बावजूद भी किसी तरह की कोई पोलीटिकल मूवमेंट चलाई जाती है, किसी तरह का कोई चोण प्रचार किया जाता है, तो असीं ये मन के चलांगे कि वो पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे के खिलाफ है या उल्ट है। ये सब कुछ अज संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ किया। हुण कई तरह के किंतु परंतु सियासी पार्टियां वालों भी चुके जा रहे हैं। सियासी पार्टियां कहदियां ने कि असीं जो गल्लां कहीआं, असीं जो तर्क दिते, उन्हां गल्लां दे बारे संयुक्त किसान मोर्चे ने नहीं सोचा। एक पासड़ फैसला सुना दिता कि जब तक इलैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता तब तक कोई चोण प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी तरह के सुझाव ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ने दिते सी कि वड्डियां रैलियां असीं नहीं करते, छोटियां रैलियां, छोटे चोण प्रचार, गेट टूगेदर कर लांगे, पर उन्हां सारियां चीज़ां नूं दरकिनार करदिआं होइआं यह कह दिता गया कि जो सरकार के काम है सिर्फ वही चलणगे, बाकी पोलीटिकल पार्टियां का कोई काम नहीं चलेगा। हुण ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलीटिकल पार्टियां भी कहिंदियां ने कि सरकार जो कांग्रेस सरकार अपना काम करेगी तो वह काम के जरिए अपनी पार्टी का प्रचार भी करेगी। वो प्रचार करेगी तो उसका सीधा सीधा खमियाजा विरोधी धिरां नूं मिलेगा। जिन्नियां भी विरोधी धिरां ने वो घर बैठियां रहणगियां, सरकार अपना प्रचार अपने कामां दे राहीं करेगी, उसका खमियाजा उसका नुकसान इन्हां नूं भरना पेगा। उस बारे संयुक्त किसान मोर्चे ने क्यों नहीं सोचा? ये तमाम जिहड़े सवाल ने इन्हां दी अज जवाब लैण की कोशिश करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने मनजीत सिंह राय साहब जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर भी ने, प्रधान ने BKU दुआबा के। अज की मीटिंग के भी मौजूद से अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, सुरजीत सिंह सोहैत साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस से, प्रोफैसर जगतार सिंह संघड़ा साहब बुलारे आम आदमी पार्टी के। अज की जिहड़ा एक वफद आम आदमी पार्टी वालों गया सी उहदे विच संघेड़ा साहब भी मौजूद से, ये दसणगे कि अंदर की गलबात हुई सी। प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब सियासी माहर ने, बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। हुण सवाल ये उठता है कि जो फैसला अज संयुक्त किसान मोर्चे ने किया उसनूं पार्टियां नूं मनना ही पैना है या नहीं मनना पैना? ये जिहड़ियां पार्टियां ने वो आपो अपना नज़रिया पेश कर सकदियां ने, पर की संयुक्त किसान मोर्चे वालों जो फैसला सुनाया गया वो ठीक है कि नहीं ठीक, ये भी एक बड़ा सवाल है। सब तो पहला मनजीत सिंह राय, मैं थोड़े तो ही सवाल पूछदा। एक गल जिहड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि तुसी सारियां पार्टियां के सुझावां नूं दरकिनार कर दिता। ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ने तुहानूं सुझाव दिते, कोई विचला राह कड्ढण दी गल कीती, ये भी कहा गया कि असीं वड्डी रैली कोई नहीं करते, छोटियां रैलियां, नुक्कड़ मीटिंगां या डोर टू डोर कैंपेन कर लांगे, पर तुसी सारियां चीज़ां नूं बंद करन दी गल कह रहे हो कि किसी भी तरह की कोई सियासी कैंपेन नहीं होनी चाहिए जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता। दूजे पासे तुसी सरकार नूं हल्लाशेरी दे दी कि सरकार अपने काम जारी रख सकती है, सरकार वो सारे काम करेगी जिहड़े काम पहलां चल रहे हैं। हुण पोलीटिकल पार्टियां का इल्ज़ाम है कि सरकार जदों काम करेगी तो अपने चोण प्रचार के नाल नाल काम करेगी, सो उहदा खमियाजा तो इन्हां नूं भुगतना पेगा। हरप्रीत जी, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि बिल्कुल सरकार नूं भी कोई शेल्टर नहीं किया गया। सरकार नूं भी ये गल आखी गई है कि जेकर तुसीं कोई अपनी ग्रांट्स वगैरह देनियां ने तो वो तुसीं वीडियो लैवल ते तुसीं भेज सकते हो, सैकटरी पिंडां दे विच वो ग्रांट्स दे सकते ने। पर यह गल क्लीयर कट है कि तुसीं भी वड्डे इकट्ठ जिहड़े आ बिल्कुल नहीं कर सकते। वड्डे इकट्ठ जिहड़े आ वो सरकार भी नहीं करेगी, ये सारियां वास्ते लागू है। कोई ऐसी गल नहीं पे सरकार नूं शेल्टर किया गया। हाँ, सरकार वालों दलील आई सी कि उन्होंने कहा, सिद्धू साहब ने, कि असीं जिहड़े काम शुरू ने उन्होंने वेखण वास्ते जाना हुंदा है, वो ठीक ढंग नाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पर उन्होंने असीं कहा भी तुसीं इकट्ठ नहीं कर सकते, सिर्फ वो जिहड़े काम चलते हैं उन्होंने चैक करने वास्ते जाना, इकट्ठ वड्डे नहीं कर सकते। सो ये क्लीयर कट है सारियां पार्टियां वास्ते। किसी नूं शेल्टर नहीं किया गया। राय साहब तुसीं बहुत सियाणे हो, तुहानूं भी पता है कि पोलीटिकल पार्टियां नूं जदों भी कोई असीं मौका देने आ तो उहदा फायदा जरूर चुकदियां ने। हुण तुसीं ये कहता सरकार ने कि तुसीं अपने काम जारी रख सकते हो, वड्डे इकट्ठ नहीं कर सकते, पर तुहानूं नहीं लगदा कि इसका सियासी लाहा लिया जा सकता है? चोण प्रचार का एक जरिया तो बन गई ना ये काम।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ? ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਤੈਸ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਗਏ ਆ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇਣ, ਸੋਰਸ ਦੱਸਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਗਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨੀ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਥੋੜੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਤਾਂ ਧਰੇ ਤਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਨੁਕਤੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ, ਕਾਡਰ ਖਤਮ, ਵਰਕਰ ਖਤਮ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਗਲ ਖੜੀ ਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਠਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਨ ਸੰਯੁਕਤ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣੇ, 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 3 ਮਿੰਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਜੀਬੋ ਕਸੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡੌਂਟ ਵੰਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਤੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਖਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਡਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਤੀ, ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਐਫਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਨਕਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇ ਲਾਈਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾ ਸੱਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਸੀ 110 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਕਾ ਤਿੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾਤੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਖਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਖਾ ਬੜੀ ਥਿਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਤਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 24/7 ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਬਣਦਾ ਹੋਊ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਬੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾੜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 75 ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ,
ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਐਸੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, 550 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਧਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਢਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਸੋਇਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ, ਆਪਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਆਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਮਾਈ ਲਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਗਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂ
ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਲਈਏ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।